Alright, so here, I mean, I think the viewers also under. Can the question be asked this way? Has Mr. Hassan Abdullah been empowered enough to be in power? Say you are now an opposition MP. Is being government party MP really power? Or is opposition MP powerful enough? Let me add a little. Is being a top leader of the government party power? Or is being one of, say, their 350 members, whatever they have now, considered power? Opposition is also a form of power. Opposing in parliament is a kind of power. For example, if I consider just a while ago, a law regarding Bangladesh Bank was enacted in Parliament 18-A, the government decided to enact this law, where previous owners, bank owners, would be brought back, and through repaying a certain amount of loans, they would be able to regain their ownership. From that position, the opposition provided enough information and fact-based opposition, which was placed in Parliament. As a result, the government had to step back from its position, and this law was subsequently reformed. So this is also a form of power. Certainly a very important form of power. A very important power. But if I bring the question to this point now, some viewers are saying that I cannot be heard well. I think we are trying to ensure that it can be heard. Hasnat Abdullah sound is fine. The viewers are actually asking me. I will ask our technical team to check it. What I was saying is, regarding empowerment in politics, you said there is power in the opposition and power in a member of parliament, the only yardstick for empowerment in politics? Or do you think the Upazila chairman or Union Parishad chairman also have power? Where does this power actually begin? This comes from the space of decentralization of power, because this power should not be centralized only in the Ganobaban. It is not the case that it should only remain with one person. This power should be decentralized at every level. It is given by the field administration on paper. I mean, can you see if it is actually truly decentralized? I mean, do you think someone who is a Union Parishad chairman or an Upazila Parishad chairman has enough of it? Theoretically, we have been talking about the decentralization of power for many years, and we have heard about it, but in terms of application, it is essentially not there. In practice, it is seen that a specific section, especially if we look at field administration, has a few positions that are very powerful. In that case, we again see your MPs. Theoretically, from the MP's position, our power is supposed to be in legislating, but in practice, we see that our MPs have to be involved in various local activities. So in many cases, we also have to do the work of the Upazila chairman. This is the practice, and people also think this way because it has been going on for many years. So the decentralization of power as it exists theoretically is not the same in all practical areas. However, we want this decentralization of power when we can make our institutions properly functional. Then the checks and balances of power will be properly applied. Since you mentioned checks and balances, could you tell us about the conflict that many say arises between politicians and bureaucrats regarding the sharing or manifestation of power? How do you feel about this? For example, DC. In Dhaka, the secretaries there in They are empowered with a certain authority, and they are the executive branch. So in that case, is there a conflict of power between the MPs, Union Parishad chairman, or Upazila Parishad chairman, in the current situation in Bangladesh? It is seen that the DC, UNO, and AC Land are responsible for implementing the government's policies. These government policies are not meant to be implemented directly by a member of parliament or an Upazila chairman.
For that, the government has a fixed body. It consists of the people you mentioned, DC, Secretary, UNOSP, OC. They will do this work. So it is seen that when this member of parliament tries to go beyond legislating to implementing, that is when a conflict of interest arises. So from our position, we are trying to create a visible difference day by day. We are trying to ensure that there is no direct interference in the implementation process. However, as this has been a practice for a long time and is currently in the evaluation process, and since the previous government, if you look, was heavily dependent on bureaucrats where the influence of politicians had diminished in many cases, it was seen that since the election process was bureaucrat dependent, there was a matter of controlling the local field administration, the UNO, OC, SP, and DC before the elections. Since the credibility of politicians had declined and their participation in decision-making had decreased, conflicts of interest were emerging there. But now, these tasks are compartmentalized. It is clear here what a politician's job is. What is the job of the field administration? Since it is becoming compartmentalized, it will happen over time. If we can ensure the regularization of peaceful elections, ensuring it does not become bureaucracy dependent. If it becomes people dependent, then we will be able to overcome the conflict of interest that arises between politicians and bureaucrats. One thing is that, as you are saying, we always say that if we do not government, then it is difficult to maintain checks and balances with politicians or those who run the state. But we saw that the ruling party and the opposition together established the right for members of parliament to sit in the Upazila Parashah. In one sense, members of parliament are already overworked. On the other hand, members of parliament carry out responsibilities. For example, you are the presidents of all schools and colleges, and then you are involved in hundreds of other projects. I mean, you are present at hundreds of gatherings and events. In the midst of this, you took on another additional responsibility. Because as you sit there, it will be seen that a personality conflict has developed between you and the UPAS, the chairman. And in that case, MPs are definitely above the Upazila chairman in terms of power in all aspects. So why did you actually do that? I mean, do you not think that if they sit in the Upazila parachute, what do you think about this? What do you think about You know that the local government's Upazila administration, your Upazila chairman, or the election process, that position is vacant. Now, as a result of elections not being held, it is seen that the UNO, in many districts and many places, is acting as the administrator, and he also has to perform the duties of the UNO. And if you look, many government officials are having to perform the duties of various union chairmen. So I think the NCP does not agree in principle with this decision that you should permanently, well, not permanently, but we have even discussed that we want at the end of the day to strengthen local government rather than the field administration. Only by strengthening the local government will our decentralization of power be ensured. So for that, through this election, I will say a little bit behind the scenes that if you could keep it a bit, we need to hear the MP. Well, if there is a little less movement. So we hope from our position that through the regular election process, this will not become permanent, and we will talk about that area, because if this becomes permanent, it will certainly create dual authority. Are you wanting this to be permanent? No, we have subsequently discussed this among ourselves as well, because in our manifesto, we stated that we want local government to be empowered. The more empowered local government is, the better accountability will be ensured. That is why we want a visible distinction between the power to enact laws and the power to implement them. So we want to ensure that when the regularization of the electoral process begins, this dual authority
does not clash in any upazila, and so that civic amenities are not obstructed, NCP will certainly propose an acceptable solution for this. Okay, fair enough. I want to understand if your politics, meaning the NCP, the National Citizens Party, is different from your personal politics. Because since the NCP is new as a party, what we actually mean by NCP is also new to us. Does NCP mean Hasnat Abdullah's NCP? Does NCP mean Nasir in power? Does NCP mean it? Does NCP mean Sarji's alarm? Because often many different versions come up. What does NCP actually mean? What do you think about this? Or regarding your politics, I have noticed that you express your own opinion. NCP provides a platform. You do not have to take a picture. Manage in your own way. We see this among you. For example, hearing one BNP leader gives you a general idea, but others will say on the same topic. But it is not the case with the NCP. That is why I want to understand if there is any difference between NCP's politics and Hasnat Abdullah's politics. I put it quite broadly. NCP's political activity is going through an evolution, and only then will a clear picture emerge in your mind. However, if I had to define NCP in one word, it is the summation of the activities of Nahid, Hasna, Sarjis, Asif, Nasiruddin Patwari, and everyone involved in the NCP. It is not just about Hasnat, Sarjis, Nahid, Nasir, or Asif in isolation. It is the summation of everyone's activity. Now, it is true that our political party is a year and a half old. For a year and a half, we have been going through the process of forming the party. Our mutual understanding has been built through various activities, and with time and different occasions, if you look at NCP's activities from a year ago versus now, you will see that it is much more policy-oriented. We are moving more toward construction and focusing on how to move toward state building. It is true that since people from different streams have come together through a shared objective, their own opinions, preferences, philosophies, and activities naturally become distinct. Now that we are on a platform with a shared purpose and activities, when we journey together as a group, these individual activities will merge to create a single unified picture, and through these very activities, a clear image of NCP will emerge in your mind. Is there ever a risk of conflict? I mean, is it possible that in a given circumstance regarding a certain issue, your position might be, for example, take the issue of shrines, Masar. Should shrines be demolished or preserved? Is building a shrine a human right? Some say it is far from Islamic beliefs, so they should be removed. In such cases, Hassan Abdullah might feel that people should be allowed to build shrines, if they want. Our position on shrines is clear. If we go into detail regarding the recent demolition of shrines in various places, we have voiced our opposition. Personally and collectively, I am not in favor of imposing my preferences on others. Those who like it will visit the shrine. Those who like it will go, and those who don't will stay away. But attacking a shrine is a different matter. You have no right to regulate or censor someone else's preferences. If you don't like it, you don't have to visit a shrine. If you do like it, you are free to go. If someone does not want to support shrines, it cannot be forced upon them. And if someone wants to visit a shrine, they cannot be forced not to go. That is our position. From that perspective, those who support shrines have every right to conduct their activities properly. At the same time, no one has the authority to force their views on those who do not like shrines. This is our clear stance. We have spoken about this since the very beginning and have issued statements. We have spoken about it in various places.
even in my own political constituency. দেশকে কেন আপনার কি মনে হয় যে এই মুহূর্তের পরিস্থিতি এতটা ভয়াবহ হয়ে গেল কেন? ধন্যবাদ। প্রথমে আমি একটু ভূমিকা নেই। আজকে তো 15ই আগস্ট। আমি গভীর শ্রদ্ধাভাবে স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারে যারা নিহত হয়েছিলেন। এটি একটি আসলে জাতীয় কলঙ্ক। কেন জানি আমরা সেটাকে মুছতে চাই। কলঙ্ক মোছার কিন্তু কোনো আর সুযোগ থাকে না। আমার মনে হয় স্বীকার করে নেওয়াটাই উত্তম। ইতিহাসের বা আমাদের বাংলাদেশের সরকারের পরিবর্তনের সাথে সাথে ইতিহাস পরিবর্তনের একটা ধারা এখন হয়ে চলেছে। আশা করি সেটা বন্ধ হবে একদিন। যাই হোক, এটা নির্মম হত্যাকাণ্ড। এটাকে আমরা যদি দুঃখ করে স্মরণ না করি তাহলে এটা মানুষ হিসেবে আমরা। আপনি যখন প্রসঙ্গটি তুললেনই, আজকে মানুষ বলছে মানে দ্বিতীয় স্বাধীনতা পেয়েছে 2024, সবকিছুর মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সবকিছুর স্বাধীনতা দিয়েছে, শোক প্রকাশের স্বাধীনতা দিল না কেন? সেটাই, মানে আমি ওই জিনিসটাই বলছি যে ধরেন আইন একজনের জন্য একরকম, আরেকজনের জন্য আরেক রকম, তো হয়তো হওয়া উচিত না। তো আমাদের মনে হয় একটু চোখে ঠুলি লাগিয়ে ফেলেছি আর কি। আপনার জন্য যদি স্বাধীনতা থাকে তাহলে আমার জন্য থাকা উচিত। এবং দুর্ভাগ্য হচ্ছে যারা মানে দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছে বা জান বাজি রেখেছে তাদেরকে অপমান করে আমরা মজা পাচ্ছি। এখান থেকে আসলে আমাদের মুক্তি দরকার। আর একটা জিনিস, যেহেতু এই প্রসঙ্গটা এসছে, তখন মানে যদি বলেন তাহলে একটা মানে আমার হঠাৎ করে কালকে আমি নিউজে দেখছিলাম আমাদের এই যে আমেরিকায় আপনার ওই যে ক্যালিফোর্নিয়া এবং অরিগনের ওই যে কোস্টাল বেল্টে কতগুলি গাছ পাওয়া যায়, রেড ট্রি বলে। হ্যাঁ, তো এক একটা গাছের বয়স মানে রোমান সাম্রাজ্যের আগে তার জন্ম হয়েছে। তো এইটার হাইটও প্রায় হচ্ছে 35, মানে এই 300 মানে 85 ফিট উঁচু। এই যে বিশাল এই গাছটা, এটার একটা ইন্টারেস্টিং ইয়ে আছে। আমরা তো কোস্টাল সাইডে, বদ্বীপ, এবং আমার কাছে মনে হয়েছে আরে এটা তো বাংলাদেশের কথা। মানে গাছের মাধ্যমে কিন্তু আমাদের দেশের একটা ইয়ে হয়, সেটা হচ্ছে এই গাছগুলো কিন্তু শিকড়টা মাটির ভিতরে যায় না, ওরা হরাইজন্টালি আসে এবং একজন আরেকজনকে সাপোর্ট করে। সেই জন্য কিন্তু এই গাছটা এত উপরে উঠতে পারে এবং এত দীর্ঘজীবী হয়। তা আমার মনে হয় আমরা কিন্তু এই যে ঝড়ঝঞ্ঝার ভিতরে এই একে আরেকজনকে মানে সাহায্য করার যে প্রবণতা দীর্ঘদিন ধরে ছিল বাংলাদেশের, সেই জন্য কিন্তু আমরা জাতি হিসেবে সবসময় কিন্তু রেজিলিয়েন্ট ছিলাম। তা আশা করব যে এই দুর্যোগে আমরা পরস্পরকে রেড ট্রির মতো মানে সহায়তা করে এই দুর্যোগ থেকে বা এরকম একটা বাজে অধ্যায় থেকে আমরা উত্তরণ ঘটাতে পারবো। ধন্যবাদ। সন্দেহে। যাই হোক, এখন এই যে বিষয়টা আমি বলতে চাই, আপনি যে বিদ্যুতের যে কথাটা বলেছেন সেটা হলো প্রেক্ষাপট আসলে ভিন্ন। 2009-এ যখন আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে তখন বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সংকট মানে নোন যেটা ছিল, আমরা যদি নাম্বারে আসি তাহলে 3,500 মেগাওয়াটের মতো উৎপাদন ক্ষমতা ছিল, আর চাহিদা ছিল প্রায় 5,000 5,500 মেগাওয়াট। তখন উৎপাদন ক্ষমতাই ছিল না। আর এখন যেটা আছে সেটা হচ্ছে উৎপাদন ক্ষমতা আছে, উৎপাদন করা যাচ্ছে না। সো ওই সময় প্রথম ইয়েটা কি, ফোকাসটা কি ছিল, সেটা হলো যে জেনারেশন ক্যাপাসিটি বাড়াও, দ্রুত কানেক্টিভিটি দাও এবং ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছাও। না, বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনাও তো আপনাদের প্রায়োরিটি ছিল। হ্যাঁ, সেটাই বলছি যে ক্যাপাসিটি বাড়ানো মানে হচ্ছে বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাড়ানো। এবং এর সাথে এটা কিন্তু একেবারে ওই কেউ কোনো একজন সচিব, মন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী বলেছেন ঠিক ওভাবে চলে নাই। আপনারা নিশ্চয়ই ওয়েবসাইটেও পাবেন বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের। সেটা হচ্ছে 2010-এ একটা পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান করা হয়েছিল, 2016-তে সেটা আপডেট করা হয়েছিল। আমি যদি খুব
মানে অল্প কথায় এই দুই মাস্টার প্ল্যানের পার্থক্য। বাই দি ওয়ে, এই মাস্টার প্ল্যানটা কিন্তু করা হয়েছিল কিন্তু জায়গার সহায়তায়, এবং আইন করা হয়েছিল কিনা সেটাও বলবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, আইনও করা হয়েছিল, বিশেষ আইন করা হয়েছিল। সেটা আমার মনে হয় আগে কি বলেছিলাম তো, বিশেষ আইন কেন করা হয়েছিল সেই প্রেক্ষাপটটা মানে যদি বলি যে এই যে আওয়ামী লীগ সরকার আসার পরে তখন আইডেন্টিফাই করা হয়েছিল যে বিদ্যুতের সংকট কাটাতে হবে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করতে হবে আমাদের দেশের উন্নয়নের জন্য। হ্যাঁ, তো সেই জন্য বিদ্যুৎকে ফার্স্ট প্রায়োরিটি দেওয়া হয়েছিল, এবং যে জন্য প্রধানমন্ত্রী নিজেই এটার দায়িত্বে ছিলেন, এবং উনি তখন সবাইকে নিয়ে বসে যেটা বলেছিলেন সেটা হচ্ছে যে আমি বিদ্যুৎ দ্রুত এই ক্যাপাসিটি বাড়াতে চাই এবং ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ দিতে চাই, এবং ওটি ওনার ম্যানিফেস্টোতেও বলেছিলেন। তো তখন একটা বড় ইম্পেডিমেন্ট হিসেবে আইডেন্টিফাইড হলো যে এই লার্জ স্কেল যেগুলো আছে, প্রজেক্টগুলো আছে, সেটা প্রকিউরমেন্ট প্রসেস প্রায় 3 থেকে 4 বছর লেগে যায়। হ্যাঁ, এর সাথে আমাদের আরো জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে যে পাওয়ার প্ল্যান্ট করেন বা ট্রান্সমিশন লাইন করেন, সেগুলিতে আপনার জমি অধিগ্রহণ করা লাগে। তো এইটা মিলে কিন্তু বেশ লম্বা সময় চলে যাচ্ছে। তো এখন সেই সময় তাহলে কি করা যায়? তখন বলেছিল যে তখন ওই যে মানে এই আমাদের তখন আমি তো ওই মন্ত্রণালয়ে ছিলাম না, কিন্তু যেটা আমি জানি বা পরবর্তীতে অন্যদের কাছ থেকে শুনেছি, সেটা হচ্ছে যে বেসিক্যালি তখন আইডেন্টিফাই করা হলো যে এই প্রসেসটাকে কিভাবে কমানো যায়। তখন বললো যে তাহলে সরাসরি যোগাযোগ করো যে সমস্ত কোম্পানি বা কোম্পানি সিলেক্ট করার জন্য, এটাকে দ্রুত করার জন্য কি করা যায়। তখন এই বিশেষ আইনটা প্রণয়ন করা হয়েছিল। অ্যাকচুয়ালি এই বিশেষ আইনটা প্রয়োগ করা হয়েছিল কিন্তু মানে রাজনীতিবিদদের কিন্তু মানে কি বলে, জনগণের জন্য কাজ করার যে স্পৃহা থাকে, এখানে কিন্তু তাদের ভয় ভীতি কম। জেল জুলুমকে খুব একটা ভয় পায় না রাজনীতিবিদরা। আমরা যারা চাকরি করি আমরা সবসময় এটাতে শঙ্কিত থাকি। হ্যাঁ, এবং সবসময় আমি চেষ্টা করি যে আমাকে কিভাবে বিপদ মুক্ত রাখতে পারি আমি, এবং বিপদ কর্মকর্তা হিসেবে, হ্যাঁ, সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে এই রাখা আর কি। হ্যাঁ, এবং সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে একটা জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে যে আমাদের আগে মানে ট্রেনিং একাডেমিতে শেখানো হতো যে তুমি যদি 100টা কাজ করো 20% তো ভুল হতে পারে, তো 80% তো তুমি কাজ করলা। হ্যাঁ, সো ইউ শুড বি অ্যাওয়ার্ডেড ফর ইট। বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট আপনার 20% যেই ভুল হয়েছিল সেটা কিন্তু আপনারা পিস ছাড়ে না। তো সেই জন্য আমাদের ভিতরে একটা স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে টু অ্যাভয়েড রিস্ক, এবং সেই টু অ্যাভয়েড রিস্কের কারণে কিন্তু আমরা ওই যে কাজ না করলে কিন্তু কোনো শাস্তি নেই, কাজ করলেই কিন্তু শাস্তির সম্ভাবনা আছে। আমার মনে হয় সেটার ভিকটিম আমি নিজে হয়েছি। যাই হোক, তো এখন তৌফিক এলাহী চৌধুরী একটা বড় উদাহরণ। আমাদের আবুল কালাম আজাদ, কামাল চৌধুরী, আবুল কালাম আজাদ, মানে আমি বিদ্যুৎ সেক্টরেই বলছি। যেমন আবুল কালাম আজাদ তো আমাদের একজন, আমি মনে করি যে একজন স্টার ব্যুরোক্র্যাট। কারণ এই অচল আয়তন ভাঙার পিছনে তার কিন্তু যথেষ্ট অবদান ছিল। হ্যাঁ, তো তখন ব্যুরোক্রেসিকে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্যই কিন্তু এই বিশেষ আইনের সাথে যোগ করে দেওয়া হলো, কোনো আইন মানে ইয়েতে যাওয়া যাবে না, মানে আদালতে এটা চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। হ্যাঁ, এটার কিন্তু সম্পৃক্ততা, উনি কিন্তু তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু বলেছিলেন যে তোমরা সবকিছু আমার থেকে সই করে নিয়ে যাও, আমি দায় দায়িত্ব নিব। তখন ব্যুরোক্রেসির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে আপনি তো দায় দায়িত্ব নিলে কি, আমরা যে প্রপোজাল দিব সেটার জন্য কিন্তু আমাদেরও বিপদে পড়তে হবে। তখন এই কি বলে ইন্ডেমনিটিটা যুক্ত করা হয়েছিল। যাই হোক, এই যে আইনটা করা হলো, সাথে কিন্তু অপরিকল্পিত পদ্ধতিতে কিন্তু যাওয়া হয়নি, সাথে সাথে কিন্তু একটা পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান তৈরি করার জন্য জাইকাকে এনগেজ করা হলো, এবং জাইকার যারা কনসালটেন্ট ছিল এখানে কেউ কিন্তু আপনার আমাদের সরকার থেকে কিন্তু নির্বাচন করে দেওয়া হয়নি, তারাই করেছে, ইন্ডিপেন্ডেন্টলি করেছে।
আমাদের কাছে পরে নিয়ে এসছে সরকারের কাছে, তখন সেটা রিভিউ করা হয়েছে ওপেন ফোরামে। আমাদের যারা বিশেষজ্ঞ ছিলেন তাদেরকে নিয়ে, বিদ্যুৎ সেক্টরে যারা ছিল, তারপরে হচ্ছে এই বুয়েটের শিক্ষক যারা ছিল, সিভিল সোসাইটি মেম্বাররা ছিল, সবাই মিলে কিন্তু এইটা নিয়ে আলোচনা করে ফাইনাল করা হয়েছিল 2010-এর যেই পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান। এবং ওই পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যানের ফার্স্ট প্রায়োরিটি দেওয়া হয়েছিল টু ইনক্রিজ দ্য ক্যাপাসিটি, হ্যাঁ, এবং ফুয়েল ডাইভার্সিফিকেশন। তখন আইডেন্টিফাই করা হচ্ছে যে আমাদের গ্যাস কিন্তু ডিপ্লিশন হবে, অতএব আমাদেরকে যেতে হবে। তখন কিন্তু 50% কোলে দেওয়া হয়েছিল, হ্যাঁ, 50% কোল আর 50% হচ্ছে, না সরি, সম্ভবত 25% আর 30% হচ্ছে আপনার গ্যাস আর রিনিউয়েবল এবং ইম্পোর্টেড এটার মিক্স করে এই প্ল্যানের একটা পার্সপেক্টিভ তৈরি করা হয়েছিল। সেই হিসেবে পার্সপেক্টিভ প্ল্যান করা হলো। ইতিমধ্যে বিশ্বে কিন্তু কয়লা বিরোধী একটা শুরু হয়েছিল, মুভমেন্ট। তখন আমরা আমাদের তরফ থেকে আবার বলা হয় যে আমরা এটা একটা রিভিশন দরকার, হ্যাঁ, টু কাস্টমাইজ অ্যাকর্ডিং টু দি এক্সিস্টিং সিচুয়েশন। তখন 2016-তে এটা করা হয়েছে, যেটার সঙ্গে আমি সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলাম, এই পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান। তখন কিন্তু আমরা ফোকাস করা হয়েছিল লিস্ট কস্ট অপশন, হ্যাঁ, ক্যাপাসিটি জেনারেশন, ফুয়েল ডাইভার্সিফিকেশন অ্যান্ড লিস্ট কস্ট অপশনটা কি হবে সেটার উপরে ফোকাস করে প্ল্যানিং করা। তখন কিন্তু আমাদের যেমন গ্লোবালি এলএনজি প্রাইস হঠাৎ ড্রপ করেছিল, তো আমরা কিন্তু সেই সময় এলএনজি কেও ফোকাস করার চেষ্টা করেছিলাম, মানে গ্যাস আবার কি বলে এটা ইন্ট্রোডিউস করার জন্য। আমরা সবাই জানি যে বাংলাদেশে গ্যাস খুব বেশি নাই, আর কয়লা যেটা ডোমেস্টিক কোল আছে, পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান 2010-এ কিন্তু আপনার ওই যে ডোমেস্টিক কোলকেও ধরা হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তী দেখা যাচ্ছে যে ডোমেস্টিক কোল আমাদের যা তোলা যাবে তার তুলনায় সোশ্যাল কস্ট অ্যান্ড ইকোনমিক কস্ট উড বি হায়ার, হ্যাঁ, কারণ আমাদের তখন এই যে জমি এবং নষ্ট হবে, এবং এই যে বড় পুকুরিয়াতে যেখানে আমাদের কয়লা তোলা হচ্ছিল সেখানে কিন্তু আপনার এখন অনেকেই চাষ করতে পারছে না, হ্যাঁ। তো তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যে আমাদের কৃষকরা যাবে কই, হ্যাঁ, শুধুমাত্র কৃষি জমি নষ্ট করা যাবে না, এটা তো পলিসি ছিল আমাদের সেই সরকারের। তো সেই জন্য তখন আমাদের ইম্পোর্টেড কোলের উপরে ফোকাস দেওয়া হয়েছিল। এখন এই সংকট তো তাহলে এইভাবে আমাদের ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি করা হয়েছিল, যে এখন প্রায় 29,000 মেগাওয়াট। তার সঙ্গে যদি আমার ওই ইম্পোর্ট ইনক্লুডিং আদানি এবং ভারতের যে ইম্পোর্ট সেটা হিসাব করলে প্রায় 32,000-এর মতো হয়। 32,000 মেগাওয়াট ক্যাপাসিটি আছে। অতএব আমাদের যেই 17,000 বা 18,000 বা 20,000 যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে কিন্তু সোর্সেস অর পাওয়ার প্ল্যান্টস আর অ্যাভেলেবল। তাহলে সংকটটা কোথায়? সংকটটা হচ্ছে মূলত ফুয়েলের। ফুয়েল এবং ফুয়েল ডাইভার্সিফাইড ফুয়েল যেটা আছে, যেমন এর সঙ্গে কিন্তু এখন যে ফুয়েলটা, তাহলে এই ফুয়েল আমরা পাচ্ছি না কেন? আমরা সরাসরি দায়ী করতে পারি হরমুজের ঘটনা। আমি এই প্রশ্নটা আপনাকে করতাম, আমি করে ফেলি প্রশ্নটা, তারপরে আপনি উত্তর দেন। জি জি। সরকার বলছে যুদ্ধ, হরমুজ প্রণালীর পরিস্থিতি এবং এলএনজি টার্মিনালের যে দুর্ঘটনা বর্তমান বিদ্যুৎ সংকটের প্রধান কারণ। আপনার অভিজ্ঞতায় বলুন, এটি আসলে আন্তর্জাতিক সংকট নাকি সরকারের পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনার ব্যর্থতা? কারণ এটা তো শুরু হয়েছে অনেকদিন ধরে, এবং আমরা খবর দেখলাম ইতোমধ্যে 1 বছরে $10 বিলিয়ন জ্বালানির পেছনে খরচ হয়েছে। $10 বিলিয়ন জ্বালানি যদি এসে থাকে বাংলাদেশে, তাহলে বিদ্যুৎ আলো হচ্ছে না কেন? বাংলাদেশ কি একটা গরু হয়ে গেছে যে যতই খাওয়াচ্ছেন জাস্ট বেরিয়ে যাচ্ছে, কোথাও মানে আলো দিতে পারছে না? ওয়েল, এইটা হচ্ছে মানে হরমুজকে কি আমি দায়ী করতে পারবো আংশিকভাবে, কারণ আমাদের বাংলাদেশে যে ফুয়েল প্রয়োজন হয়, হ্যাঁ, সেই ফুয়েল কিন্তু সবগুলো হরমুজ দিয়ে আসে না। যেমন ধরুন আপনার কয়লা, আমাদের কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রায় 7,500 মেগাওয়াটের উপরে আছে, হ্যাঁ। তো সেই 7,500 মেগাওয়াটের একটা কয়লাও কিন্তু আপনার হরমুজ প্রণালী দিয়ে আসছে না, হ্যাঁ, সবই কিন্তু ইন্দোনেশিয়া,
মূলত ইন্দোনেশিয়া থেকে, অথবা এই যে এদিক দিয়ে অস্ট্রেলিয়াও আছে, যদি প্রয়োজন হয় সেখান থেকে আনা যায় স্পট মার্কেট থেকে। হাওয়েভার, তো তাহলে আমার তারপরে এদিক দিয়ে আপনার মানে ইয়েতে ওই যে আদানির যেটা আছে, আদানির তো ঝাড়খণ্ডে তারা নিজেরাই ইয়ে করতে পারে। ওদেরকে তো বেসিক্যালি মানে আমার যতটুকু আমার জানা মতে যে এই ওদের পেমেন্টের অভাবেই কিন্তু পূর্ণ ইয়ে দিচ্ছে, কি বলে এটা, পূর্ণ ক্ষমতা ব্যবহার করা হচ্ছে না। সো তাদেরকে যদি ইমিডিয়েটলি পেমেন্ট করা হয় তাহলে কিন্তু তারাও দিতে পারে। তারপরে ভারত থেকে তো ওখানে আমাদের 1000 মেগাওয়াট আমাদের নিয়মিত পায়, এদিক দিয়ে ত্রিপুরায় আপনার 150 মেগাওয়াটের মতো থাকে। প্লাস আপনার গ্যাসের যেটা সংকট, সেই সংকটের ভিতরে একটা হচ্ছে মানে একটা তো আপনার শেখ হাসিনা সরকারের সময় যেটা করা হয়েছিল, সেই চুক্তি বাতিল করা হয়েছিল। সেই জন্য একটা এফএসআরইউ হঠাৎ করে বন্ধ হয়েছে। আর একটা এফএসআরইউ আমাদের ওই যে পশ্চিমাঞ্চলে, বিশেষ করে পায়রা অঞ্চলে একটা আনার জন্য একটা আমার যতটুকু মানে আমি মুখ্য সচিব যখন ছিলাম তখনই এটার ইয়ে শুরু হয়েছিল, আমি জানতাম প্রসেস, কিন্তু এটা শেষ হয়নি। আর শেষ হয়নি এই প্রক্রিয়া এই সমস্ত কারণে। হাওয়েভার, তো এখন তাহলে মূল সমস্যাটা কোথায়? সমস্যাটা আমি যদি আপনার পার্সেন্টেজ বারে হিসাব করি, 20 to 30% হচ্ছে গ্লোবাল শক, হ্যাঁ, বাকিটা হচ্ছে আমাদের ম্যানেজমেন্ট দুর্বলতা বা প্ল্যানিং এর অভাব। কারণ আমাদের একটা, আমি জানি না এখন সেই প্র্যাকটিসটা আছে কিনা, আমরা সবসময় দেখেছি, বিশেষ করে তৌফিক এলাহি সাহেব এবং তৎকালীন প্রতিমন্ত্রীও এটার সঙ্গে উদ্বোধ ছিলেন, যখনই কোনো সংকট হতো তখন কিন্তু আমাদের ওই যে ন্যাশনাল রেসপন্স সেন্টারে পিজিসিবির ওখানে গিয়ে সবাই একসাথে হয়ে আলোচনা করা হতো যে কি করা যায়, এই সংকটের কারণ কি, এবং সেখান থেকে উত্তরণের উপায় কি, এবং কোন কোন জায়গায় আমাদের প্রায়োরিটি দিতে হবে। কারণ আমাদের সবসময় কিন্তু ইম্পোর্টেড, বাই দি ওয়ে, এইটা একটা আপনাকে মানে প্রশ্নটা করবেন কিনা জানি না, আমি নিজে থেকে বলি। আমি যদি একটা সাধারণ অঙ্ক বলি, সবাই বলে যে এরকম কোনো চিন্তা ভাবনা না করে খালি ক্যাপাসিটি বাড়ানো হয়েছে নিজেদের। এই প্রশ্নটা কিন্তু আমার লিস্টে আছে। আমি বলতেই চেয়েছিলাম যে আপনারা 29,000 ক্যাপাসিটি বিল্ড করলেন। হ্যাঁ, 29, এখন আপনার চাহিদা 16,000, মানে 16,000, কোথায় 29,000 ক্যাপাসিটি আপনার আছে, সেই ক্যাপাসিটি থাকতে আপনি 16,000 কেন প্রডিউস করতে পারছেন না? মানে কেন? না, ওই যে বললাম না, এটা তো একটা তো পাওয়ার প্ল্যান্ট, তো শুধুমাত্র পাওয়ার প্ল্যান্ট এস্টাবলিশ করলে চলে না, পাওয়ার প্ল্যান্টের সাথে ফুয়েল দিতে হবে, ফুয়েলের জন্য মানি দিতে হবে। হ্যাঁ, এই $10 বিলিয়ন। হ্যাঁ, $10 বিলিয়ন এক বছরে। হ্যাঁ, আপনি প্রুডেন্টলি কিনছেন কিনা? কারণ কালকে মনে হয় আমি কোন একটা নিউজে দেখলাম, আমাদের একজন সাংবাদিক, আমি নাম বলতে চাই না, সে বললো যে এরকম যে একটা এলএনজি কেনা হয়েছে যেটা 7 গুণ দামে বেশি দাম আমেরিকা থেকে। সেটা তো আসলে এটা তো খবরই বেরিয়ে গেছে, অনেকগুলো ইয়ে হয়েছে। আপনি 7 গুণ বেশি দামে কিনলে তো আপনার জিনিস তো $1 জিনিস 60 টাকায় কিনেছেন, তো আপনার এই $10 বিলিয়ন যেটা বলছেন, এর ভিতরে তো আপনার অযথা খরচই আছে হচ্ছে ধরেন $5 বিলিয়ন। তাহলে তো আপনি প্রকৃতপক্ষে রিয়েল যে কস্টটা আপনি বেশি দিলেন না। ডক্টর আহমদ, এখানে কিন্তু অনেকেই অভিযোগ করছেন এই $10 বিলিয়ন আসলে একটা বড় অংশ পাচার হয়ে গেছে টাকা, এই টাকা দিয়ে কেনাই হয়নি। গড নোস, সেটা আমি তো জানি না, যেহেতু আমি জানি না এই বিষয়ে আমি মন্তব্য করতে চাই না, কিন্তু এইটা প্রকাশিত যে যেই মানে কি বলে রেটে কেনা হচ্ছে সেটা ওয়ার্ল্ড মার্কেটের তুলনায় অনেক বেশি দামে কেনা হয়েছে। এখন সেই কেনা যদি হয়ে থাকে তার মানে হচ্ছে অর্থ অপচয় হচ্ছে। হ্যাঁ, কিন্তু সেই কেনাটা তো বাধ্যতামূলক কেনা ডক্টর আহমদ, কারণ সেই কেনাটা হচ্ছে একটা চুক্তির আওতায় কেনা, যেটা নির্বাচনের 3 দিন আগে একটা অনির্বাচিত সরকার করে গেছে, এবং তাকে বাধ্য করা হচ্ছে বেশি দামে আমেরিকা থেকে জ্বালানি কেনার জন্য। এবং যে ব্যক্তিটি বাংলাদেশে আমরা সর্বজন বিদিত হয়ে গেছে, যে ব্যক্তিটি বাংলাদেশে সরকার পরিবর্তনের বা বাংলাদেশে এই কালার রেভলিউশনের পেছনে দায়িত্ব পালন করেছে, গুরু দায়িত্ব পালন করেছে, সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস এই কোম্পানিটির সাথে যুক্ত। সুতরাং এটা কিন্তু একটা চেইন অফ মানে ইরেগুলারিটিস বলতে পারেন, বা চেইন অফ ঘটনার অংশ।
আমার তো ভিতরে কি হয়েছে সেটা বলার যেহেতু মানে প্রকৃত অর্থে জানি না বা তথ্য নাই, কিন্তু আউটকাম কি হয়েছে সেটা যদি বিবেচনা করি বলুন। তাহলে তো অবশ্যই আমরা যে ওই যে এর আগে এই যে যারা বিপ্লব করেছে তাদের মুখে শুনেছি দেশ নাকি বিক্রি করে দিয়েছে শেখ হাসিনা ভারতের কাছে। আপনি কোনো দলিল বের করতে পারলেন না এখনো পর্যন্ত, কিন্তু এখানে একটা দলিল আছে যেখানে দেশ বিক্রির বা দেশকে পুরোপুরি 12টা বাজানোর যা যা প্রয়োজন সবই করা হয়েছে। এরকম আনইভেন চুক্তি তো আর কেউ করেছে কিনা আমার সন্দেহ আছে। আচ্ছা, আপনাকে যদি একটা জিনিস বলি যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমানে ট্যারিফের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এটা করা হয়েছে যদি হিসাব করা হয়, হ্যাঁ, বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গার্মেন্টস এক্সপোর্ট করে 7 বিলিয়ন 7.5 বিলিয়নের মতো, হ্যাঁ, অ্যারাউন্ড 20% of its এই যে গার্মেন্টস comes to বাংলাদেশ, সরি ইউএস, হ্যাঁ। 7 বিলিয়নকে বাঁচানোর জন্য আপনার কত বিলিয়ন খরচ করতে হবে? 14টা বোয়িং। অথচ আপনার কিন্তু যদি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এখন দাবি করে বসে তাহলে তুমি আমাতেই কিনবে না কেন? কারণ মেজরিটি কিন্তু বেসিক্যালি আপনার পোশাক রপ্তানি হয় কিন্তু ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে, আর তার সঙ্গে যদি ইউকে যুক্ত করা হয়, কারণ এয়ারবাসের সঙ্গে ইউকেও জড়িত ওদের প্রোডাকশনে, ওরা যদি বলে আমাতেই কিনো, বাংলাদেশ যাবে কোথায়? এবং আপনি তো সংকট কারণে বেশি যেখানে এক্সপোর্ট করছেন তাদেরকেই আপনি সুবিধা বেশি দেবেন নাকি? কিন্তু আচ্ছা। ডক্টর কায়কাউস, আমাকে আপনি এই কথাটা একটু খোলাসা করে বলেন যে শুধুমাত্র এই কেনা বেচার মাঝখানে আপনি দেশটাকে একেবারে শেষ করে দেবেন, অন্ধকারে নিমজ্জিত করে দেবেন, এটা কি মানে এটা আমরা কোন পৃথিবীতে বসবাস করছি? সেটি আমার তো আর ভাষা নাই, আমি শুধুমাত্র নাম্বারিং, এই যে আপনাকে একটা কম্পারেবল স্টেটমেন্ট দিচ্ছি যে আপনার যদি ধরেন যে এই সিচুয়েশনে তো আমাদের কোনো উপায় ছিল না সেজন্য আমরা করেছি, হ্যাঁ, আপনার কোনোভাবেই তো, যেমন এই যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যে আমাদের যেই আমদানি রপ্তানি হয়, হ্যাঁ, আমরা যদি হিসাব করি শুধুমাত্র গার্মেন্টস এর এই $7 বিলিয়ন চলে যাবে এই ভয়টা দেখালে তো চলবে না। আপনি কি পরিমাণ আমদানি আমাদের হয় জানেন? আমাদের অধিকাংশ পাওয়ার প্ল্যান্ট কিন্তু জি থেকে নেওয়া, হ্যাঁ, সেটা তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, তাই না? তারপরে হচ্ছে আমাদের ইতিমধ্যে আমাদের মানে বিমানের যতগুলি আছে ফ্লিট আছে সবগুলো হচ্ছে বোয়িং এর, হ্যাঁ, একভাবে, এখানে আর কারো নেই। আমরা বাংলাদেশ কি নেই তাকে, আমরা কি সেগুলি নিয়ে আগ্রহ করতে পারতাম না? যে তুমি যে আমাকে বলছো যে তোমার সঙ্গে আমার আনিবে নিয়ে, লুক এট দি ভলিউম। তারপরে হচ্ছে ধরেন এই যে বড় বড় আমাদের এক্সকাভেটর এত বড় কাজ হচ্ছে বাংলাদেশে, এই যে রাস্তাঘাটে ম্যাক্সিমাম এক্সকাভেটরে তো আপনার হচ্ছে এই কেটারপিলার, হ্যাঁ, তো কেটারপিলারের যদি সেই সমস্ত যন্ত্রাংশ, তারপর হচ্ছে আমাদের মেডিকেল ইকুইপমেন্টস এর ম্যাক্সিমাম হচ্ছে জি। তো এই সবগুলো যদি আমি যুক্ত করি যে কি পরিমাণ আমি আমদানি করছি, এটা কি মানে কোনোভাবে ধোপে টেকে? ডিড উই আর্গু অন বিহাফ অফ দি কান্ট্রি? নট এট অল। তারপরে আপনি দেখেন এই যে একটা চিন্তা করে দেখেন, এই যে এই কি বলে এটা, গমের এখন যে প্রাইসে কেনা হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে, তার থেকে নাকি প্রায় $100 কমে হচ্ছে আপনার খাদনগঞ্জে বিক্রি হচ্ছে। ওখানে ডিও বিক্রি করে না যে তোমার, তো ওখানে নাকি $100 পার টন কম বাংলাদেশে। তো তাহলে এটা কি ট্রান্সপারেন্সি নাকি দেশের 12টা বাজানো এইভাবে যে আপনি যে গ্লোবাল মার্কেট প্রাইস থেকে বেশি দামে কিনছেন, এটাকে গোলামি বলা যায় না? উল্টো ভাবে কি বলতে পারি কিনা আমরা আসলে ডক্টর আহমদ, সেটা হচ্ছে যে আপনাকে আমি ক্ষমতায় বসাবো এবং তারপরে আপনি যা ইচ্ছা আমাকে লুটপাট করতে দেবেন, আপনি ক্ষমতায় থাকবেন, এটাই সান্ত্বনা নাকি? আমি জানি না, আমার কথা হচ্ছে, বললাম তো, আমি শুধুমাত্র ভিতরে কি হয়েছে সেটা তো না দেখে আর বলতে পারবো না, বা অ্যাজাম্পশনের ভিত্তিতে বলাটাও উচিত না। আমি রাজনীতি করতে বসিনি এখানে, কিন্তু আমি যেটা নাম্বার দেখছি সেই নাম্বারে আপনাকে পুরনো কথায় ফেরত আসি, যে এই যে ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির কথা যেটা বলেছিলেন, হ্যাঁ, বলা যায় যে এই যে ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি করা হয়েছে, কোত্থেকে কয়লা কেনা হবে বা তেল কেনা হবে সেটার কোনো হিসাব রাখা হয়নি। আমি যদি সিম্পল একটা উদাহরণ দেই, যেমন ধরেন বাংলাদেশের গার্মেন্টস, শেখ হাসিনা যখন পাওয়ারে এসেছিলেন তখন
বাংলাদেশের গার্মেন্টস এর 16 থেকে 17 বিলিয়ন ডলারের ছিল এক্সপোর্ট। এটা প্রায় 3 গুণ বেড়েছে। যদি গার্মেন্টস এর আয় থেকেই যদি বলি যে গার্মেন্টস এর জন্য আমি গ্যাস এবং বিদ্যুৎ দেব, হ্যাঁ, তো ওদের আয় থেকেই তো আপনার এটা ব্যয়টা পরিশোধ করা যায়। আপনার ইয়ারলি যেই পরিমাণ ইম্পোর্ট দরকার, যে একটা আমাদের এই যে এই আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে যে অভিযোগটা হচ্ছে যে এই যে ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি করা হয়েছে আগ পাশ চিন্তা না করে। কারণ আমি উৎপাদন করছি বিদ্যুৎ টাকায়, কিন্তু আমি তেল কিনছি হচ্ছে ডলারে। তো আমার ডলার কেনার যে সোর্স, অন্যতম সোর্স, 80% অফ বাংলাদেশের এক্সপোর্ট ইজ বেসিক্যালি গার্মেন্টস। তো গার্মেন্টসের যে বৃদ্ধি হয়েছে এবং সেখান থেকে যে আয় হয়, সেখান থেকেই তো আপনি তেলের টাকা পরিশোধ করতে পারেন। ডক্টর আহমদ, আপনি তো নিশ্চিত অবগত আছেন যে গত 2 বছরে বেশিরভাগ কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, সুতরাং আপনাকে ওখানে মানে গিয়ে দেওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না, আপনার দরকার নেই ওখানে দেওয়ার। হ্যাঁ, তাহলে কেন পাচ্ছে না? তাহলে কেন মানুষের বাড়িতে মানে গ্যাস নেই, বিদ্যুৎ নেই, মানুষ কেন ঘুমাতে পারছে না, মানুষের বাচ্চারা কেন পড়তে পারছে না? এই একটা প্রশ্ন আপনার কাছে করছি। আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে, ধরুন এই যে এতগুলো বন্ধ হয়ে গেল, মানুষ তো আসলে বেকারও হয়ে গেছে, মানুষের তো আসলে কোনো আয়ের উৎস নষ্ট হয়ে গেছে, শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং এই যে চেইন অফ বাংলাদেশের মানে বাংলাদেশের নিচের দিকে যাওয়া, এটা তো একটা আসলে আমাদের যে কোনো সময় একটা ভয়াবহ জায়গায় নিয়ে দাঁড় করাবে। আপনি কি সেই ভয়াবহ জায়গাটা সম্বন্ধে একটু ইলাবোরেট করবেন কিনা? মানে আমি জানি না, মানে কি বলবো সেটাও মাঝে মধ্যে মানে মাথা গুলিয়ে ফেলি আর কি। সেটা হচ্ছে, ধরেন আমাদের যেই ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতাটা ছিল, সেটাকে কিন্তু যেহেতু শেখ হাসিনা বা আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় ছিল, এটাকে আমাদের সবাই মিলে এটা যে ভুল সেটা প্রমাণ করতে হবে। আমাদের যারা বিশেষজ্ঞ আছেন, অর্থনীতিবিদ আছেন, তারা মিলে একটা হোয়াইট পেপারও তৈরি করেছেন। হ্যাঁ, হোয়াইট পেপারে যারা যুক্ত ছিলেন এরা অধিকাংশই ছিল মানে বাংলাদেশের নামকরা অর্থনীতিবিদ। এবং আমরা কিন্তু ওই অর্থনীতির ছাত্র হিসেবে আমি নিজেকে অর্থনীতিবিদ দাবি করতে পারি না, কারণ আমার কাছে মনে হয় যে এটা বাহুল্য। কিন্তু আমি ছাত্র এবং কিছু নাম্বার বুঝি আর কি। এক বললো যে এরকম এটাতে ইনফ্লেটেড হয়েছে। হ্যাঁ, কিভাবে হয়েছে কোনো ব্যাখ্যা নাই। আপনারা সূচক বাড়িয়ে দেখেছেন বা দেখিয়েছেন, এই অভিযোগ তো সবসময় ছিল যে আপনারা, মানে আপনি তো অভিযোগ করার সময় তো বলতে হবে। তো আপনি যদি আমাকে বলেন যে আপনার মানে কি বলে এটা, আপনার পকেটে 20 টাকা ছিল, আমি মেরে দিয়েছি, তো আপনাকে তো বলতে হবে যে কিভাবে মেরেছি। আপনি বলবেন যে এই যে আমার 20 টাকা তোমার পকেটে, তাই না? বা কিছু একটা তো আপনাকে প্রমাণ দিতে হবে, না হলে তো শুধুমাত্র বললে তো বহু কিছু বলা যায়। আর সাধারণত ধরেন যারা একাডেমিক, তারা কিন্তু সোর্স এবং ক্লারিফিকেশন সবসময় দেয়। আমাদের যে কোনো একাডেমিক পেপারে দেখবেন মডেল এবং কিসের ভিত্তিতে করা হয়েছে, তারপর হচ্ছে সোর্সেস এবং ডেটা কোনটা ব্যবহার করেছে, সবগুলি দেওয়া। এখানে আল্লাহ রহমতে সেটা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। সোর্সেস হচ্ছে পত্রিকা, তারপরে হচ্ছে ধরেন গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি না কি একটা ইয়েছে, GFI মনে হয়, ওদের একটা নাম্বার থেকে বের করে এক্সট্রাপোলেট করে 234 বিলিয়ন ডলার বানিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ, একটা বছরের সম্ভবত 2013 বা সামথিং একটা নাম্বার ছিল, ওটাকে এক্সট্রাপোলেট করে 234 বিলিয়ন ডলার করে দিয়েছে। করার পরে বলছে যে 234 বিলিয়ন ডলার বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়ে গেছে। বাংলাদেশ তো শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। হ্যাঁ, বাংলাদেশ তো উজাড় হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, তাহলে বাংলাদেশ তো টিকে থাকার কথা। সেটাই না। আর তাছাড়া ধরেন এই যে এক্সট্রাপোলেশন যেটা করেছে, হ্যাঁ, সেটা যে আমরা বুঝি, ওরা আসলে পুরো বাংলাদেশকে মনে করেছে যে মানে কিছু অজ্ঞ মূর্খের দল, এরা কেউ কিছু বলবে, যা বলবো তাই খেয়ে ফেলবে। হ্যাঁ, এই যে কিছুদিন আগে আমাদের এই যে বিশেষ একজন ব্যক্তি আছেন CPD, উনি বললেন যে এই আরে LDC গ্রাজুয়েশনে নাকি
ইয়ে ছিল, তাড়াহুড়া ছিল। অথচ আপনি জানেন ওনারা কিন্তু প্রতিনিধিত্ব করেছেন এলডিসি গ্রাজুয়েশনের আমাদের প্রত্যেকটা মিটিং এ। তখন কি আপনার মুখে অ্যাসিড মেরে দেওয়া হয়েছিল? ওনারা তো এই কথাও বলছেন যে বাংলাদেশের এসডিজি তে, বাংলাদেশের জন্য এসডিজির মানে সবগুলো সূচকে ইয়ে করতে হলে আরো 400-450 বিলিয়ন দরকার। কিন্তু আপনারা তো এসডিজি তে সাফল্য সারা পৃথিবীময়, আপনাদেরকে বলা হচ্ছিল যে বাংলাদেশ এমন একটা এক্সাম্পল এসডিজি বাস্তবায়নে। যাই হোক, ওটা নিয়ে আর কথা বলবো না, কারণ হলো যেমন এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য তো ইউএনএই অ্যাওয়ার্ড দিয়েছিল। জি, সেই ইউএনএ আবার একটা মিথ্যা রিপোর্ট দিয়েছে, যেটার 1400 কিন্তু কোনো জাস্টিফিকেশন এখনো পর্যন্ত তারা দেয়নি। যাই হোক, আমি ওই জায়গায় না গিয়ে আমার বক্তব্যটা, ইউএন এখন বলছে যে আল কায়দা আছে বাংলাদেশে, সুতরাং ইউএন এখন ব্যালেন্স করে ফেলছে। সরি, আমি ইন্টারাপ্ট করলাম, বলুন। না, আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে ধরেন আমি আপনাকে অপছন্দ করি বলে আপনার সবকিছুকে খারাপ করার যে প্রবণতাটা তৈরি হয়েছে, সেখান থেকে এখন যেটা করলাম সেটা আবার এসে, আপনার তো উন্নয়নটা তো একটা ধারাবাহিক বিষয়। হ্যাঁ, আপনি যে হঠাৎ করে যে একটা মানে পতন ঘটালেন সেখান থেকে, এবং একটা দেশের উন্নয়ন কিন্তু শুধুমাত্র ইনফ্রাস্ট্রাকচার দিয়ে হয় না, আলটিমেটলি কিন্তু মানুষ। হ্যাঁ, হয়তো একসময় আমরা রিপ্লেস হয়ে যাব বাই এআই, সেটা ভিন্ন কথা, কিন্তু এখনো পর্যন্ত মানুষকে রিপ্লেস করার কোনো বিকল্প নাই। এখন সেই মানুষকে যদি আপনি যথাযথভাবে কাজে লাগাতে চান, তাহলে ইউ হ্যাভ টু মেইনটেইন দ্য ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশন ইন দ্য কান্ট্রি, হুইচ শেখ হাসিনা ডিড। এবং সেই জন্য কিন্তু ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করতে পেরেছে। হ্যাঁ, তারপরে হলো যারা যেখানে কাজ করেছে তারা কিন্তু কাজ করেছে, কাজ করার ফলেই কিন্তু আউটকামটা হয়েছে। এখন তো যে এনার্জিটা তৈরি করা হয়েছে, ইফ ইউ টেক দিস ইনটু কনসিডারেশন, আপনি যে বললেন যে এই যে মানে এই খারাপ অবস্থাটা তৈরি হয়েছে, তৈরি হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে যে অ্যানার্কিক সিচুয়েশনটা তৈরি করা হয়েছে। এবং যেমন ধরেন পুরো পৃথিবীতে, যদিও বা মানে আমরা এখন এই পৃথিবী কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে সিলেক্টিভ ওয়েতে কথা বলে। হ্যাঁ, ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি কিন্তু সিলেক্টিভ ওয়েতে কথা বলছে। ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি যখন পদ্মা ব্রিজের কন্ট্রাক্ট এগ্রিমেন্ট বাতিল করে দিল একতরফা ভাবে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, তখন কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি তখন মুখে কুলো পেটে দিয়েছিল। হ্যাঁ, অথচ এই ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি কিন্তু গ্লোবালি বলছে যে উই হ্যাভ টু প্রোটেক্ট দি ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট, এবং এগ্রিমেন্টের যে ইয়েটা, হ্যাঁ, এগ্রিমেন্ট ক্যানট বি ক্যান্সেলড উইদাউট এনি জাস্টিফিকেশন, এই সমস্ত সবক কিন্তু আমাদের দিয়েছে, এই করেছে। ঠিক সেরকম ভাবে কিন্তু এই যে লাস্ট সরকার বলবো কিনা আমি ঠিক জানি না, তারা কিন্তু অনেকগুলি চুক্তি বাতিল করে দিয়েছে। জি, হ্যাঁ, তার ফলে কিন্তু আপনার এই যে এলএনজি সংকটের একটা অন্যতম কারণ কিন্তু সেটা বাতিল করে দিয়েছে। কারণ এই ওয়ান অফ দি মানে আপনার গ্র্যাজুয়াল গ্রোথ অফ ইলেকট্রিসিটি অ্যান্ড গ্র্যাজুয়াল ডিপ্লেশন অফ গ্যাস, এটা তো সাইমালটেনিয়াসলি ঘটছিল। তারই পরিপ্রেক্ষিতেই তো বেসিক্যালি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এলএনজি টার্মিনাল সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছিল। হ্যাঁ, তো সেইটাকে কিন্তু অল অন এ সাডেন বন্ধ করে দিয়েছে। হ্যাঁ, এখন দেখেন এই যে ধরেন মহেশখালীতে এফএসআরইও যেটা মানে ম্যানেজ বাই পেট্রো বাংলা, জি, সেইটা কিন্তু আগুন ধরেছে। বাট আই এম নট মানে ট্রাইং টু কি বলে এটাকে গ্লোরিফাই প্রাইভেট সেক্টর অথবা একটা কোম্পানি, কিন্তু একটা কোম্পানিকে যখন দিয়েছেন সেটা কিন্তু চালু আছে এবং এফিসিয়েন্টলি চলছে। জি, সো দেয়ার ইজ অ্যান এফিসিয়েন্সি প্রবলেম, গ্লোবালি অ্যাকসেপ্টেড দ্যাট, যে মানে সরকার সবসময় ব্যবসা ভালোভাবে করতে পারে না। তো এই জায়গাগুলোতে প্ল্যানিং যে ইয়ে আছে, এখন আপনি শুধুমাত্র মানে ধরে নিয়েছেন যে এখানে যা কিছু করা হয়েছে সবই খারাপ, অতএব এটাকে বন্ধ করতে হবে, সেই প্রবণতাতেই কিন্তু আমাদের এখন নোজ ডাইভটা হয়েছে। আমরা কিন্তু এই যে নিম্নগামী হয়েছি। এই মানে বিরোধী দলীয় হুইপ নাহিদ ইসলাম বলেছেন যে সময় মতো জ্বালানি কেনা হয়নি, ভর্তুকির অর্থায়ন পরিকল্পনা ছিল না এবং ভুল জায়গায় অর্থ কাটা হয়েছে। এটা বলতে কি বুঝেছেন বুঝতে পারিনি। আপনি কি একমত তার সঙ্গে যে বর্তমান সংকটের বড় কারণ মানে ফিউল প্ল্যানিং এবং ক্যাশ ফ্লো ম্যানেজমেন্টের ব্যর্থতা? ভাই এমন একটা লোকের নাম বললেন, নাম নিতেই ভয় পাচ্ছি। হ্যাঁ, তো
তবে আমি এই বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে আগ্রহী না, কারণ আপনাকে আমি আরেকটা তথ্য দেই ভয় পাওয়ার আগে, কারণ হচ্ছে এখন দেখা যাচ্ছে যে তারেক রহমান পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন তাদেরকে একটা প্ল্যান দেওয়ার জন্য, যে কিভাবে এই 6 মাসের মধ্যে তারা করে দেখাতে পারবে, সেরকম একটা প্ল্যান দেখ। তারা আবার প্ল্যান অ্যাকসেপ্ট করেছে, দেখলাম আজকে হাসনাত আব্দুল্লাহ পর্যন্ত এটা স্ট্যাটাস দিয়ে বলছে আমরা চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করলাম, আমরাও প্ল্যান দেব। মানে এই হচ্ছে চ্যালেঞ্জের মধ্যে দুই পক্ষের মধ্যে চ্যালেঞ্জ হচ্ছে। ওই যে বাংলায় একটা প্রবাদ আছে যে পাটা আর পুতা হচ্ছে ঘষাঘষি করে আর মাঝখানে মরিচ পিস্যা মরে, সেই অবস্থায় বাঙালির জীবন হচ্ছে তাই। না, কারণ হচ্ছে বাংলাদেশের সকল জ্ঞান বুদ্ধি তো একজন মুরব্বীর কাছে আর হচ্ছে কিছু পোলাপানের কাছে। মন্ত্রী মনমোহন সিং ঢাকা সফরে এসেছিলেন, তখনই এই তিস্তা চুক্তি চূড়ান্ত হয়ে যাওয়ার বিষয়টি একেবারে চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল বলা যায়। কিন্তু এরপর থেকেই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির বিরোধিতার মুখে না মনমোহন সিং সরকার পেরেছেন এই তিস্তা চুক্তি বাস্তবায়নে বাংলাদেশের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করতে, না নরেন্দ্র মোদী সরকার বারবার এমন প্রতিশ্রুতি শেখ হাসিনাকে দেওয়া সত্ত্বেও সেই বাস্তবায়নের কাজ শুরু করতে পেরেছেন। এর মধ্যে 2024-এ এসে যখন শেখ হাসিনা সর্বশেষবার নির্বাচনের পর সরকার গঠন করলেন, তখন তিনি সরকার গঠনের পরপরই জানান দিলেন যে ভারত যেহেতু এই প্রকল্পে বিনিয়োগ করছেই না এবং এত বছর ধরে বাংলাদেশকে ঝুলিয়ে রেখেছে, আর ওইদিকে চীন পুরো বিষয়টায় কাজ শুরু করার বিষয়ে প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে, বিনিয়োগে সম্পূর্ণ প্রস্তুত এবং তারা সমীক্ষাও করে ফেলেছে, তিনি এবার চীনকে এই তিস্তা মহাপরিকল্পনার কাজ দিয়ে দেবেন। এরপর 2024-এর জুনে শেখ হাসিনা যখন সর্বশেষ ভারত সফরে গেলেন, ভারত সফরটা একেবারেই একই রকম উষ্ণ অভ্যর্থনায় কাটলো না। সারা ভারত জুড়ে সংবাদ মাধ্যম, রাজনৈতিক মহল তারা এই বিশ্লেষণে সয়লাভ হয়ে রইল যে ভারতের বিশ্বস্ত বন্ধু শেখ হাসিনা কিনা শেষ পর্যন্ত ভারতের অতি স্পর্শকাতর অঞ্চল চিকেন নেকের কাছে এই তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ চীনের হাতে তুলে দিচ্ছেন। এমন একটা টানাপোড়েনের মধ্যে ভারত সফর শেষ করেই শেখ হাসিনা চলে গিয়েছিলেন 2024-এর জুলাইয়ে চীন সফরে, এবং চীনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং এর সঙ্গে বসবার পর যখন চীনা রাষ্ট্রপতি জানতে পারলেন শেখ হাসিনা তাকে এ দফাতেও তিস্তা প্রকল্পটি চূড়ান্তভাবে দিতে প্রস্তুত নন, তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন তিনি আসলে ভারতকেই তিস্তা প্রকল্প দেবেন, তখন শি জিনপিং ওই বৈঠক থেকে সময় শেষ হওয়ার আগেই উঠে যান আর শেখ হাসিনা চীন সফর তার সফর শেষ হওয়ার একদিন আগেই সংক্ষিপ্ত করে বাংলাদেশে ফিরে আসেন। মানে ভারত চীন দুই দেশের সঙ্গে সম্পর্কটা ভীষণ টানাপোড়েনের হয়ে ওঠে এই এক তিস্তা প্রকল্প নিয়ে শেখ হাসিনার জন্য 2024-এর ওই জুন জুলাইয়ের সময়টায়। এবং তাই অনেক বিশ্লেষকই বলেন শেখ হাসিনা যখন গভীর সংকটে বাংলাদেশে ওই ছাত্র আন্দোলনের মুখে, তখন যেমন ক্ষুব্ধ চীনা সরকার সেই ছাত্র আন্দোলনকে এক রকমের সমর্থন দিয়েছে এবং পরবর্তীতে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর জামায়াতে ইসলামী, তরুণ ছাত্র নেতা কিংবা ইউনূস সরকারের সঙ্গে গভীরভাবে এক রকমের সম্পর্ক স্থাপনে অতি আগ্রহী হয়ে ছুটে এসেছে। ঠিক তেমনি ওই সময়টায় ভারত সরকারও অনেকটা সময় ওই আন্দোলন চলাকালে অনেকটা সময় নির্বিকার ছিল যে শেখ হাসিনা এত বড় একটা সংকটে পড়েছেন। সেই তিস্তা প্রকল্প আবারও তারেক রহমান সরকারকে যে বড় ধরনের ভোগান্তিতে ফেলছে তার প্রমাণ যেই তারেক রহমান সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সবে ফেসবুক পোস্ট দিয়ে বলেছে যে শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে না দিলে বাংলাদেশের সরকার মনে করে না বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। যেই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 2 দফায় ফেসবুক পোস্ট দিয়ে 5ই আগস্ট ভারত যে শেখ হাসিনাকে সংবাদ সম্মেলন করতে দিয়েছেন সেটাতে তীব্র ক্ষোভ জানিয়েছেন এবং বলেছেন সেই বাংলাদেশের পানি সম্পদ মন্ত্রী শহীদুদ্দিন চৌধুরী অ্যানি এখন বলছেন যে তিস্তা নিয়ে ভারতের বন্ধুত্ব নষ্ট করতে চাই না,
দেখব দেশের স্বার্থ বলেছেন বটে, কিন্তু তারেক রহমান যে ছুটে গেলেন চীনে এবং যার আগে বলা হলো যে বাংলাদেশ চীনের সঙ্গে তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে চায়, এমনকি মনে করে দেখেন 2024-এর শেষ দিকে বিএনপি যখন লং মার্চ করলো উত্তরবঙ্গে তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের দাবি নিয়ে এবং তারেক রহমান লন্ডন থেকে ভার্চুয়ালি সেই মহাসমাবেশগুলোতে যুক্ত হলেন, তখন তারেক রহমান যুক্ত হয়ে বলে দিয়েছিলেন যে বাংলাদেশে ক্ষমতায় এলে বিএনপি তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে এবং বাংলাদেশ চীনের মাধ্যমেই তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে। তারেক রহমান সরকার যখন সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিদেশ সফর হিসেবে চীনকে নির্ধারণ করলেন, তখনই এ আলাপ তুঙ্গে উঠল যে এ দফায় চীন এবং তারেক রহমান সরকারের মধ্যে তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজটি বিষয়ে একটা চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যাবে। কারণ ভারত সরকার কি চায় না চায় তা তো তারেক রহমান সরকারের কোনো বিবেচনার বিষয় হতে পারে না। বিএনপি সরকার যখন ক্ষমতায় এবং তারা আগেই বলে রেখেছেন যে তারা চীনকে দিয়েই করাবেন এবং চীন সফরেই যখন যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী, তখন যে তিস্তা মহাপরিকল্পনাটা চূড়ান্ত হয়ে যাবে, চীনের বিনিয়োগটা সেখানে নিশ্চিত হয়ে যাবে, তা নিয়ে এক রকমের জোর আলাপ শুরু হলো বাংলাদেশ, ভারত সহ বিশ্বের বিভিন্ন জায়গার সংবাদ মাধ্যমে। কারণ এই তিস্তা প্রকল্পটা ভূকৌশলগতভাবেও ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ, যে এরকম একটা 1 দশকের বেশি সময় ধরে যে কাজ চলবে বলে ইউনূস সরকারও জানালো, সে কাজটায় বাংলাদেশে এসে চীন বাংলাদেশ ভারত সীমান্তের ওই স্পর্শকাতর অঞ্চলে কাজ শুরু করতে পারবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সে খবরে এমন রুষ্ট হয়ে উঠল যে চীন সফরে তারেক রহমান রওনা হওয়ার আগের দিন শনিবার ছুটির দিনে বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন ক্রিস্টেনসেন শুধু যে ছুটে গিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় খুলিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমানের সঙ্গে দেখা করে এটা বললেন যে বাংলাদেশকে মনে রাখতে হবে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বস্ত থাকলে কখনো বাংলাদেশকে আফসোস করতে হবে না, পস্তাতে হবে না, তাই নয়, তিনি এর পরেই ছুটে গেলেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে এই পানি সম্পদ মন্ত্রী শহীদুদ্দিন চৌধুরী অ্যানির সঙ্গে দেখা করতে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্পষ্ট জানিয়ে দিল যে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে চীনের এই দীর্ঘমেয়াদী অবস্থান কিছুতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পছন্দ করছে না। কিন্তু চীনও আসলে এই পরিস্থিতিতে, বাংলাদেশের অস্থিতিশীল পরিস্থিতি, বাংলাদেশের সরকারের ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপক প্রভাব এবং ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কটা যখন একেবারে তলানিতে, সে সময় ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সকলকে রুষ্ট করে খেপিয়ে বাংলাদেশে এই বিপুল অঙ্কের টাকা বিনিয়োগ করে তিস্তা মহাপরিকল্পনায় যুক্ত হতে রাজি হলো না। তারেক রহমান গেলেন এই প্রত্যাশা নিয়ে যে এর বিনিময়ে তিনি চীনা রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং এর সঙ্গে সাক্ষাৎ পাবেন বটে, কিন্তু চীনা রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং এর সঙ্গে সাক্ষাতে বা দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে তিস্তা প্রসঙ্গই চীন ওঠালো না, বরং চীনা রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ, মিয়ানমার, চীন একটা করিডোরের প্রস্তাব দিয়ে সেই করিডোরের কাজ করার কথা আদায় করে নিলেন ওই দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের বিনিময়ে। এখন বিএনপির মুখে তাই অন্য সুর। বাংলাদেশের পানি সম্পদ মন্ত্রী শহীদুদ্দিন চৌধুরী অ্যানি বলছেন বটে, দেখব দেশের স্বার্থ, কিন্তু তিস্তা নিয়ে ভারতের বন্ধুত্ব নষ্ট করতে চাই না। কিন্তু প্রশ্ন জাগে যে যেই বিএনপি নির্বাচনের আগে, নির্বাচনের পরে, কদিন আগে পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বার্থ দেখলে তিস্তা মহাপরিকল্পনা চীনকে দিয়েই বাস্তবায়ন করানো উচিত বলে মনে করত, তারা হঠাৎ করে কেন এই উল্টো গান গাইছে? শহীদুদ্দিন চৌধুরী অ্যানি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং বুয়েটের একটা যৌথ আয়োজনে তিস্তা নদীর টেকসই ব্যবস্থাপনা শীর্ষক আলোচনা সভাতে গিয়েই কিন্তু কথা বলেছেন। এমন একটা সময়ে হঠাৎ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এই তিস্তা নদীর টেকসই ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আলোচনা সভা আয়োজন করে এমন একটা আকর্ষণীয় শিরোনাম যে বিএনপি সরকার কিনা তিস্তা নদীর কাজ এখন ভারতকে দিতে চায়, সে কথা কেন খোলাসা করে বললেন? এমন একটা
সময়ে যখন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলে দিয়েছে যে শেখ হাসিনা প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত ভারত না জানানো পর্যন্ত আসলে ভারত বাংলাদেশের সম্পর্কটা আর কোনো দিকেই এগোতে পারে না, তখন এমন শিরোনাম সত্যি চমকে যাওয়ার মতো বটে। মন্ত্রী বলেছেন, পানি সম্পদ মন্ত্রী শহীদউদ্দিন চৌধুরী আনি, যে তিস্তা পাড়ের মানুষের জন্য সরকারের দেওয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করবে বিএনপি। তিস্তা মহাপ্রকল্প নিয়ে ইতোমধ্যে অনেক সেমিনার করা হয়েছে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক চ্যালেঞ্জ রয়েছে, তা অতিক্রম করেই সরকার কাজ করছে। তিস্তা প্রকল্পকে সরকার চ্যালেঞ্জিং মনে করছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন করা না গেলে তিস্তা পাড়ের মানুষ আরো সমস্যার সম্মুখীন হবে। নদীর গতি প্রকৃতি অনুযায়ী এর নিয়ন্ত্রণ বাংলাদেশের বাইরে চলে যাচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। তার মানে এই যে ভারতের বাংলাদেশের ওই সীমান্তবর্তী এলাকাটা যে একটা ভৌগোলিক চ্যালেঞ্জ রয়েছে, এটা যে ভারতের সীমান্তের খুব কাছে, একটা খুব স্পর্শকাতর জায়গার কাছে, সেটা যেমন বিএনপি সরকার স্বীকার করছে, তেমনি শেখ হাসিনা যেমন চীনকে না দিয়ে শেষ পর্যন্ত কেন আবার ভারতকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, ওটা ব্যাখ্যা করেও শেখ হাসিনার আমলের সর্বশেষ সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন যে শেষ পর্যন্ত ভারত থেকেই যেহেতু পানিটা বাংলাদেশে ঢুকতে হবে, কাজেই কাজটা ভারত করলেই ভালো হয়, সেটাও এখন বিএনপি সরকার বলছে। এবং ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক বিষয়ে মন্ত্রী বলছেন, আমরা চাই না এই নিয়ে ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব